شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ سب کو اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں قرآن شریف کی، اور میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین۔ اب یہ ہے کہ حسب معمول ہم لوگ پہلے تلاوت کریں گے۔ یہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 7 شروع کی جو آیات ہیں سورہ رحمان کی، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو ہمارا لیسن ہے وہ نمبر ہے، لیکن پہلے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا جینڈر، مذکر مؤنث اور کیا ہوتے ہیں، اور آج جو ہے ہم نمبر جو ہے عربی زبان میں واحد اور جمع، اس کی اقسام، اور اس کے علاوہ عربی زبان میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تثنیہ۔ تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈویل یا دو۔ تو دو کے لیے الگ لفظ ہیں اور اس کا اعراب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واحد جمع عربی زبان میں ورب کے لیے بھی آتی ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ ناؤن ہے یا ورب ہے، اور دونوں کی جمع بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی تثنیہ بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں کی واحد بھی ہو سکتی ہے۔ تو چلیے آپ شروع کریں، سلمہ آپ شروع کریں، اور یہ 7 آیات آپ تلاوت کریں سورہ رحمان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر والنجم یس جدان، والشجر يسجدان، والسماء رفعها والسماء، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، جزاک اللہ۔ صدق الله العظيم۔ آپ کو میں نے والسماء پر اس لیے ٹوکا کہ جی قرآن شریف میں والسمائی بھی آیا ہے۔ کیا فرق ہے اس میں؟ جیسے آیا نا والسمائی ذات البروج، جی جی سر۔ تو والسمائی کا فرق یہ ہے، اور والسماء اس کا کیا کیا فرق ہے؟ اس میں واو دونوں میں لگا ہوا ہے نا، تو ایک جی میں ہے واو قسم کے لیے، اور قسم کے نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سما ہے نا یہ زیر سے ہو جاتا ہے۔ تو اگر جی آپ جی غلطی سے اس کو یہ پڑھیں والسمائی، تو اس کا ہاں مطلب غلط ہوگا بات کہ آسمان کی قسم، ہے۔ جی جی رفعہا ووضع المیزان، یعنی بات نہیں بنتی، اس لیے درست پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں والسماء یہ واو عطف کے لیے ہے، کنجنکشن کا واو ہے، یعنی ملانے کے لیے۔ یعنی جب جیسے یہاں پر ہے نا کہ انہوں نے بات بتائی کہ رحمان، قرآن، انسان، بیان، الشمس، اب الشمس کے بعد واو ہے، تو یہ واو والقمر ہی نہیں ہے، والقمر ہے نا؟ تو یہ واو عطف کا کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح واو نجم، پھر یہ واو ہے، تو یہ جتنے واو ہیں اس کا مطلب ہے اینڈ، اور جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اور ستارے، اور درخت وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ اسی طرح سے یہ جو ہے یہ وہ ہے۔ اچھا جناب، اب آپ اس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنی آپ نے تلاوت کی ہے اس میں سے ناؤن تو آسان ہے بتانے، کوئی ورب آپ بتا سکتی ہیں کہ اس میں کوئی ورب بھی ہے؟ ابھی تک آپ نے 7 آیت تک آپ صرف بتائیے گا، نمبر 7 آیت تک کوئی ورب بھی ہے یا سارے کے سارے ناؤن ہیں؟ زیادہ تر تو ناؤن ہے سر۔ ورب بھی ہے؟
तो वर्ब कोई है बताएगा? जिसमें खलक, खलक। खलका, वेरी गुड। जी, तो खलका। ये सिंगुलर है प्लूरल है? ये सिंगुलर है, सिंगुलर इंसान है, ही है ये। ठीक है। खलका सिंगुलर है, ठीक है। और दूसरा वर्ब क्या है? उससे पहले, खलका से पहले क्या वर्ब है? अल्लाह, अल्लाह, अल्लमा। अल्लाम। अल्लमा, अल्लमा वर्ब है ना? जी आ, सर। जो अल्लमा करता है उसे कहते हैं मुअल्लिम। सही। और अगर औरत कोई अल्लमा कर रही हो, सिखा रही हो, तो उसे कहते हैं मुअल्लिम, है ना? मल्लिमा। मुअल्लिमा कहते हैं ना औरत को। जी जी। हाँ, तो अल्लमा, सिखाना, ठीक है ना? तो यहाँ पर मुअल्लिम कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह, यानी रहमान जो है ना, वो किसकी सिफत है? अल्लाह ताला की अल्लाह, सिफत है ना। तो अल्लाह मुअल्लिम कौन हुआ? अल्लाह ताला हुआ। ताला। लेकिन हमारे लिए जमीन पर मुअल्लिम कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? सही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सिखाया? अल्लाह अल्लाह ने। ताला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिखाया? हमें। इंसान। जी। अच्छा, अब अल्लाह जो है वो तो नजर नहीं आता, रसूलुल्लाह नजर आते थे, और अब वो भी नजर नहीं आते, उनका भी इंतकाल हो गया। तो अब कौन है? अब बच गए हैं डॉक्टर शकील, या सलमा, या राबिया। तो ये जिम्मेदारी, या साबिर साहब, ये जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। अब हम सब जो हैं मुबल्लिग और मुअल्लिम हैं कुरान के। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, जो नॉन मुस्लिम हैं, उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएं। तो इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है, बहुत सारी आयत हैं, लेकिन मकसद नहीं है अभी बताने का। लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को, अब मौल्लिम कौन है? अब मौल्लिम आप हैं, ठीक है? तो अपने आप को कोशिश करें कि कुरान शरीफ सीखें और दूसरों को सिखाएं। एक हदीस है ना, जो जी सर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो है, खयार मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु। तो तुम में से बेहतर लोग वो हैं, खैर कहते हैं अच्छे लोग, बेहतर लोग। दूसरे हदीस के लफ्ज हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु। यानी वो लोग बेहतर हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप बेहतरीन लोगों में से हैं, ठीक है? तो ये है अल्लमा। अच्छा, खलका तो पता ही है आपको, तख्लीक, इंसान की तख्लीक रहमान ने की है, ठीक है? इंसान को पैदा किया। अल्लमा, हुल बयान, इंसान को सिखाया उसने, बयान, किसी चीज को डिस्क्राइब करने का, एलोबरेट करने का तरीका। अशम्स वल कमरु बेहुस्बान, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये नाउन है। और ये हुस्बान जो है, ये नाउन क्यों है? ये नाउन क्यों है? और सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि ये हुस्बान वर्ब है शायद, क्योंकि हसबा वर्ब भी आता है। जी। तो क्यों है नाउन ये? क्या पहचान है नाउन की? इसमें प्रपोजिशन ना, बी जो प्रपोजिशन है। वेरी गुड। कि इससे पहले प्रीपोजिशन है, और दूसरी बात ये कि वर्ब के ऊपर दो जेर, दो जबर, दो पेश आ सकते हैं। नहीं, तनवीन सिर्फ नाउन पे है। नहीं। बस ये आपने रूल याद कर लिया, तो अब आपको पता चल गया, ठीक है? नज्म, आपको पता है कि नज्म जो है वो सितारे को कहते हैं, और सुबह के सितारे को क्या कहते हैं? सुबह। सुबह के सितारे को कहते हैं नजमुस सेहर। नाम अच्छा। सुना है आपने किसी का? जी। नजमुस सेहर, सुबह का सितारा, नहीं। ठीक है? तो नज्म कहते हैं। और नज्म की जो बज्म होती है उसको कहते हैं अंजुमन, ठीक है? तो नज्म सितारे को कहते हैं, शज्र कहते हैं किसको? दरख्त। दरख्त को, ठीक है? और नज्म और शजर,
ये दोनों नाउन है क्योंकि इसके ऊपर अल लगा हुआ है। यसजुदान जो है ये नाउन है कि वर्ब है? ये वही सर, इसके नीचे आ गया ना वो, तो ये हो गया वो कसरा आ गई ये। तो क्या हो हाँ, गया ये? ये हो गया नाउ, ये हो नहीं गया ना। वर्ब। हाँ, अब फंस गई आप। ये जो है ना, कसरा बोला था नहीं, दो जेर, अगर दो जेर आए ना, तनवीन। हाँ हाँ। आपने गौर जी से नहीं सुना। राबिया ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था, उन्होंने कहा था तनवीन आनी हाँ, चाहिए। तनवीन भी है और उसके साथ बा भी लगा हुआ है ना, बी। या बा भी हो, कभी कभी बगैर बा के भी तनवीन आ सकती है ना। तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना, सजदा यसजुदू, यानी ये जो है, ये सजदा का मतलब है उसने सिजदा किया। यसजुदू वो सिजदा करता है या करेगा। और ये जो है ये है। लेकिन व्हाट अलिफ एंड नून इज डूइंग हियर? हाँ सर, दो लोग कर रहे हैं, यस, तस्निया कर हाँ, रहे दो लोग हैं। तो दो लोग कौन कौन से हैं भाई? शजर, नजम और शजर। वेरी गुड। तो इसको कहते हैं डुएल। इसको कहते हाँ हैं डुएल। ठीक है ना। सही। एक एक नहीं है, डुएल है। अच्छा, एक कमाल की एक जो बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि ये इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? ये मैंने लिखा है ना, हम एहिम फाकिहतुन। बाकी हाथ, ये सर उसको कहते हैं बाग को, या जरखेज जगह फल को। को कहते हैं, फल को कहते हल हैं। को, हाँ जी। फल अच्छा। को कहते हैं, ठीक है ना। Noun. ये सिंगुलर है, ठीक है ना। ता आ गया इसके साथ। हाँ, अब इसके बाद ये मैं एक और लफ्ज लिखता हूं। ये आ, वाक्य। फवाके, ठीक है। अब आप ये जरा जो चीजें हैं इनको गौर से देखें। ये जो आ, ये जो है फवाके, इसका जो आपको नजर आ रहा है रूट वर्ड, जी सर आप। इसका और रूट वर्ड जो है ना, फा काफ हा है, ठीक है। तो फकहा, फिर फाकेहात, इससे नाउन बना है, फिर और भी चीजें बनी हैं। तो इसमें फ्रूट मतलब है इसके अंदर, फाकेहतुन। और फिर इसकी जमा भी आती है, और एक जमा जो है फवाके, फवाके ये जमा आई है, ठीक है, जो मैंने लिखी है। और एक जमा होती है फाकेहात। इन दोनों का फर्क मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आज आप लोग समझ लेंगे इसका फर्क। फवाके मैंने लिखी थी और फाकेहात। तो ये फाके की जमा है, फाके की जमा है फवाके, और फाकेहतुन की जमा है फाकेहात, ठीक है। अब ये दो जमा आ गई। हाँ, इस जमा को कहते हैं जमा मुअन्नस सालिम। ये लफ्ज लिख लें आप, जमा मुअन्नस सालिम। सालिम किसको कहते हैं? कहते जो हैं ना, जुड़ा हो, पूरा का पूरा पूरा, हो। पूरा बकरा। पूरा बकरा नहीं भाई। हम्म, पूरा उसको कहते हैं सालिम। सालिम। और मुसल्लम भी कहते हैं बाद लोग, मुर्ग मुसल्लम। लेकिन सालिम, और उसका मतलब है कंप्लीट। तो ये यानी इसमें फाकेहतुन में फाकेहा जो है वो ब्रोकन नहीं हुई है, फाकेहा है। और फिर उसके बाद अलिफ और ते लगा दी गई है। तो फाकेहा, तो इसको इसलिए कहते हैं मोन्नस सालिम, क्योंकि ये मोन्नस था। ये जो चीज थी ना, ता मरबूता, और ये जो है ये मोन्नस की निशानी है। जबकि अगर मुजक्कर की फॉर्म में हो तो इसकी जमा ब्रोकन प्लूरल आती है, फवाके आती है। ये बात समझ में आ गई? थोड़ी सी नहीं मुश्किल नहीं। है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुश्किल चीजें सीखें, आसान चीजें नहीं सीखें। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, फाकिहतुन का भी और फाके का भी।
जी मैं पूछ रही हूँ कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, फाकिहतुन का मीनिंग भी और मीनिंग फाकिह मीनिंग का एक भी? है, मीनिंग एक है, लेकिन इसमें फर्क है थोड़ा सा। फाकिहुन का मतलब ये होता है कि आ, आ, इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं इसको? कलेक्टिव नाउन। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई वहां पर अ, पंजाब में दरख्त बहुत हैं। इसका क्या मतलब हुआ? दरख्त सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है सर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है ना। कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना है क्या चाह रहे हैं कि यानी काफी दरख्त, मुख्तलिफ जगह दरख्त है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अरबी जबान में समझने के लिए, और इसकी मॉर्फोलॉजी समझने के लिए जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाकिहतुन। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ी देर आप मेरे साथ रहेंगी तो आपको समझ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाके मीन फाके और शजरु। शजरु लिखा है ना। अच्छा, अब आप देखिए, कुरान शरीफ आप लोग पढ़ती हैं ना, तो कुरान शरीफ में जब हम जाते हैं सूरह बकरा फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर आप जाएं सूरह बकरा में, तो वहां पर हजरत आदम और हवा जो थे वो जन्नत में थे, और जी। उनको क्या कहा गया था? वला तकरबू बिहाजिही शजरह। तकरबू कहाँ से आ गया? तकरबा होने चाहिए भाई, दो थे, चार थोड़ी थे। तकरबू जो है ना जमा होती है, तकरबा होना चाहिए। तो क्या क्या वार्निंग थी? जरा प्लीज आप पढ़िएगा दोबारा। नहीं, बल्कि पूरी आयत पढ़िए आप बिस्मिल्लाह करके पूरी आयत पढ़िए प्लीज। वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह वला मिनहा रगदन वकुला, हैसु वकुला शि'तुमा। मिन्हा। खुला। कुला डुअल है, कुल यस सिंगुलर है, और यस कुला यानी कुल कहते हैं खाइए, खाओ, तुम खाओ, है ना। और इसकी जमा होती है कुलू, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, फॉर एग्जाम्पल ये है। तो कुल सिंगुलर, कुला डुअल, और कुलू। तो इसका मतलब है इंपेरेटिव में, अम्र में भी सिंगुलर, डुअल और प्लूरल आता है। यहाँ पे मैं डुअल दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है लफ्ज, ये डुअल है। क्यों डुअल है? क्योंकि कितने आदमी हैं? किससे दो मुखातिब हो सर। रही है? दो आदमी है। चलें अब आगे पढ़िए। मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तकरबा मिन्हा से हाजिहि मुराद शजरह। जन्नत के अंदर, यानी जन्नत, जन्नत जन्नत यस मुअन्नस है ना, तो इसलिए यस सर। मिन्हू नहीं आया है, मिन्हा आया है। और मिनहा दोनों खाओ, इसका तर्जुमा क्या होगा? तुम दोनों खाओ। दोनों तुम। आप उर्दू में दोनों लगाते जाएंगे आप। हमने, और हमने कहा ए आदम, उसकुन, तुम ठहरो, अंता, एक, यहाँ पर एक एक से बात हो रही है। फिर अल्लाह ताला ने कहा वज़ौजु का, और तुम्हारा स्पाउस या तुम्हारे साथ तुम्हारी जो बीवी है वो भी ठहरे जन्नत में, और तुम दोनों खाओ इस जन्नत में से जो चीज जिसकी तबीयत तुम्हें चाहे। रगदन है सो शे तुमा, ये तुमा भी जो है डुअल है। शे तुम प्लूरल, शे ता सिंगुलर, और शे तुमा ये प्लूरल है। तो डुअल है, सॉरी। तो ये डुअल की निशानी ये होती है कि अलिफ लगता है। आप देखें कि यहाँ पे अलिफ लगा है, ठीक है। कुल्ला में अलिफ लगा है, शे तुमा में। और आगे चलें आप। वला तकरबा हाजिहि शजरह। इसकी सिंगुलर बनाए, वला तकरब, तकरब तकरब। अब इसमें अलिफ लग गया तो ये क्या बन गया? डुअल बन गया, दो। डुअल बन गया। तुम दोनों नहीं जाओ करीब, इसका तर्जुमा क्या होगा? और तुम दोनों नहीं जाओ करीब, हाज़िही, शजरतह हाज़िही शजरता, फतकूनु, कूनू नहीं आया है, कूना है, फतकून
کیوں؟ تم دونوں ہو جاؤ گے من من الظالمین، الظالمین. نا انصافوں میں سے یا ظالموں میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا استعمال کیا ہے؟ الشجرہ، الشجرہ تھا، اور جبکہ وہاں پر کیا استعمال کیا تھا؟ الشجرة. کیا، کیوں بھائی؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا بات ہے؟ الشجرة الشجرة جو کلیکٹو ناؤن ہے سر. ویری گڈ، ویری گڈ، اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے نا کہ، اور اس کی جمع ذرا بتائیے گا آپ، اس کی الشجرہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ یہ جو سنگولر ناؤن ہوتا ہے نا، یہ سنگولر Yes, ناؤن، sir. سنگولر ناؤن کی جو جمع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت آسان ہوتی ہے۔ آسان کیا اشجار، ہوتی ہے؟ کہ آپ اشجار، نے بس شجرات کر دیا جیسے فاکہات آپ نے کیا تھا نا، تو آپ نے Yes, sir. اس میں بھی شجرات کر دیا، ہو گئی جمع، ہے نا؟ Yes, sir. لیکن مشکل جمع جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی بنتی ہے، شجر کی۔ شجر کی کیا جمع ہے بھائی؟ الشجر کی جمع کیا ہے؟ اشجار، اشجار، اس کی جمع اشجار ہے، ہوگا۔ اردو میں تو سر اشجار ہی ہونا چاہیے، عربی میں پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے۔ اردو جو ہے نا وہ کوئی زبان نہیں ہے زبان تو ہے لیکن زیادہ تر اس میں الفاظ ہے نا دوسری زبان سے آئے ہیں، تو صحیح، شجر، شجر۔ اشجار. ویری گڈ۔ سر میں بھی یہی کہہ رہی تھی آپ سے۔ نہیں نہیں، میں آپ کو جمع پہ نہیں ٹوک رہا تھا، میں اردو زبان جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ اردو میں یہ کہتے ہیں، تو عربی کوئی میں کوئی لوگ پتہ نہیں۔ کہتے ہیں نا جو عربی اور عربی کے اور اردو ہاں، کے وہ ایک ہی۔ اگر فارسی زبان ہو نا، فارسی جو ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ آب، تو آب کا کیا مطلب ہے؟ پانی۔ لیکن عربی میں آب کا مطلب پانی نہیں ہے، عربی میں ماں ان ہے پانی کے لیے لفظ، تو کہیں کہیں فرق ہوتا ہے۔ جی اچھا، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے تو پڑھا ہے شجراتن جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی جمع شجر ہے، جیسے موزاتن واحد ہے اور اس کی جمع موز ہے، ہوں، تو یہاں تو تھوڑا سا پھر کنفیوژن ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں شجراتن جو ہے واحد ہے، اور شجر جی جو ہے وہ کلیکٹیو ناؤن ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کانسیپٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین واحد جمع اینڈ کلیکٹیو ناؤن، کیونکہ آپ کلیکٹیو ناؤن سمجھیں کہاں ہے، یہ جو جہاں پر تا مربوطہ لگی ہوتی ہے نا، دے آر آلویز سنگل آؤٹ آف دا ہول کلیکشن، یعنی شجر کا جو کلیکشن ہے نا، یہ جو الشجر لکھا ہوا تھا سورہ رحمان میں، ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، شجر، اس کے کلیکشن میں سے ایک اگر درخت لے لیا جائے گا، جنت میں کیا انڈیکیشن تھی؟ تمام درختوں کی نہیں تھی، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ هذه الشَّجَرَةَ، الشجرة. تو یعنی ایک ہے نا، specific. آؤٹ آف لاٹ آف ٹریز ایک ٹری، تو شجرہ جو ہے نا یہ ریئل سنگولر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ہمیشہ ایک خاص پیٹرن پہ آتی ہے، ایک خاص وزن پہ آتی ہے، وہ کہلاتا ہے الشجرات، جیسے فاکہات، یہ آتی ہے جمع مؤنث سالم کہلاتی ہے، اور شجر جو ہے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، اور اس کی جمع کبھی بھی جمع مؤنث سالم کے پیٹرن پہ نہیں آتی، یہ آلویز کمز ان بروکن پلورل۔ آپ کو میں اور مکسر بتاتا کہتے ہوں، ہیں سر اس کو، جی جمع مکسر۔ ہاں، مکسر، ٹوٹی ہوئی، بالکل بالکل صحیح ہے، اس کو مکسر۔ کلیئر ہو گیا حمید صاحب آپ کا پوائنٹ؟ جی 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 ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، دراصل یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو ذرا خواتین کے سامنے بات کرتے ہوئے یہ ہے کہ خواتین کے نام کو زیادہ کرنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام لیا ہے قرآن شریف میں کہ نہیں لیا ہے بھائی؟ لیا ہے سر. لیا ہے. کس عورت کا نام لیا ہے؟ کس خاتون مریم کا نام؟ اور جی مریم مریم علیہ السلام. ہے. تو مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام. ماشاء اللہ. شی از دا اونلی جو جن کا نام ہے قرآن شریف میں. اور دوسروں کے نام جو ہے نا اس طرح سے ہیں، امرات فرعون یا اس طرح کی باتیں ہیں. اچھا جناب، یہ کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ النجم. ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تارے. دار. ستارہ یا تارا، ہے نا؟ ال ہے. جی جی. ہاں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عورتوں کا نام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سر عورتوں کا؟ سب مردوں کا ہوتا ہے عام تو. تو عورتوں کا بنا دیتے ہیں. جی اس میں کون سی نجمہ نہیں دقت ہوتی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں نا، ان نجمہ. کو یاد آ گئی. ایک منٹ رکیں، سوری. somehow یہ جوائن پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے. عام طور پہ جوائن ہو جاتا ہے. اینی وے، تو اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اگر اس کے آگے ہم تا مربوطہ لگا دیں تو جی سر. نجمہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ جیم بھی آئے گا. سر اب ال بھی آئے گا ساتھ میں اس کے. آپ کی مرضی ہے. الوی کر سکتے ہیں، وداؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ رول ہیں. یعنی اگر مضاف کے طور پہ آئے تو پھر آپ کو ال نکالنا پڑے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا نجم السحر، تو آپ ان نجم السحر یا نجم الثاقب، تو وہ آپ کو ال نکالنا پڑے گا. کوئی سوال ہے رابعہ آپ کا؟ سر اگر سر یہ میرا آپ نے بتایا نا کہ شجرت جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائپ آف شجر کی طرف جب اشارہ کیا جائے گا تو وہ ہے، اور شجرہ جو ہے وہ ایک کلیکٹو نام ہے. تو سارے جو نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی کیس ہے کہ اگر ایک ہوگی تو وہ فیمینن ہو جائے گا، اور اگر وہ کلیکٹو نام ہوگا تو وہ میسکولن ہو جائے گا. کچھ ہوتے ہر ہیں، نام سارے کے نہیں ساتھ ہوتے. یہی ہے. سارے نہیں ہوتے. کچھ ہوتے ہیں. میں ان کی اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ میں بتا رہا ہوں جیسے نجمہ ہے نا، تو اس میں اور اس کی میں جمع میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں. دراصل آپ کو جو ہے وہ فرق، اب یہ نجم کی جمع کسی کو پتا ہے کیا ہوتی ہے بھائی؟ سب نجوم. 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 نجوم نجومی کا کام بہت چلتا ہے بھائی پاکستان میں. انڈیا میں بھی ہیں؟ انڈیا انڈیا میں میں بھی بھی بہت چلتا ہے. چلتا ہے. ہاں. جی وہیں سے آیا ہے النجوم. ہمارے پاس. تو اب یہ دیکھیے، اب نجم کی جمع ہے. یہ کیا تھا؟ نجم. یہ کلیکٹیو ناؤن تھا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ستارے، مطلب ستارے ہوتے ہیں بھائی، یہ ستارہ ہے، مطلب بہت سارے ستارے ہوں گے. لیکن اگر کہ خاص ایک ہی چیز کو بتانا ہو، یعنی تو اس کی سنگولر بنانی ہو تو اس کو کہیں گے نجمتن. ٹھیک ہے. تو نجمتن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیمیل ستارہ ہے. نجمتن کا مطلب ہے کہ آؤٹ آف کلیکٹیو ناؤن، جیسے شجرتن آپ نے کہا تھا نا، تو ایک کو آپ نے کہہ دیا شجر سے شجرتن، تو نجمتن کا مطلب ہے ایک ستارہ. لیکن نجمتن کی اور اس کی جو وہ بن رہی ہے، جو پلورل بنے گی، وہ ڈفرینٹ پیٹرن پہ بنے گی. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی یہ جو جس میں فیمنن اینڈنگ ہے، یعنی تا مربوطہ لگی ہوئی ہے، ان سب کے خاص پیٹرن پہ بن رہی ہے. ان نجمات. اوکے. پھر آپ نے دیکھا الشجرات. پھر آپ نے دیکھا فاکہات.
वर्सेस जो नॉन फेमिनिन एंडिंग की है, फा के हुन उसकी फवाके बनी हुई है, फिर अशजरुन अशजरु इसकी बनी हुई है अशजार, अन नजमू इसकी बनी है अन नुजूम। तो मकसद क्या है इस सबक का आज के 3 तरह की बातें अब समझ में आई आपको। एक ये कि एक कलेक्टिव नाउन होता है, उसकी भी कलेक्टिव नाउन की भी प्लूरल होती है, और वो हमेशा होती है ब्रोकन प्लूरल। उस कलेक्टिव नाउन से आप एक सिंगुलर नाउन बना सकते हैं। उसकी एक खास पैटर्न पे आती है, क्योंकि वो उसमें ता मरबूता लगी होती है और वो खुल जाती है ता। जब प्लूरल बनता है उसको कहते हैं हम ता मबसूता। जैसे ये ते है ना, ये वाली ते कुरान शरीफ में आमतौर पे वर्ब के साथ आती है, नाउन के साथ कभी कभी आती है। तो ये जो ता है वर्सेस ये ता, इसमें फर्क आपको नजर आ जाएगा। और ये कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों का लिहाज रखें। तो और ये यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब ट्रांसलेशन आपके लिए ज्यादा इजी होगा सूरह रहमान का, कि यहाँ पर नज्म से मुराद एक खास सितारे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये कहा, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तमाम दरख्त और तमाम सितारे अल्लाह ताला को सिजदा करते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। अब इसके अंदर एक लफ्ज है यसजुदान। जी, यसजुदान का मतलब वो दोनों सिजदा तो करते फिर हैं। हम ये ये कोई सवाल कर रहा है कोई? अच्छा। जी सर, मैं सवाल नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर हम ये राबिया आवाज आपकी नहीं आवाज आ रही। बहुत कटती है। आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है साहब। जी, आपकी आवाज अक्सर कटती है बहुत ज्यादा। हाँ, आप जरा दोबारा से कहिए। आप आहिस्ता आहिस्ता क्या कह रही हैं आप? वन नजमु व शजरु अब यस्जुदान। आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है, बताइए। अच्छा, अब आप ये बताएं, राबे आप ये बताएं कि ये जो है ये नाउन आपने देखा ना, ये इसका मतलब है एक फल। ठीक है, फाफीहा फाकिहतुन वन नखलू। और नखल जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और इसका एक क्या होगा? नखलतुन, यानी एक को कहते हैं नखल। ठीक है ना, ये एक मैंने आपको बताया है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की भी डुअल आती है। सिंगुलर क्या है? तुकज़िबू। और प्लूरल क्या है? तुकज़िबूना। और डुअल क्या है? ये लिखी हुई है, तुकज़्ज़िबान। तुकज़िबानी। तो आप समझ लें कि ये अलिफ और नून बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा था? यसजुदान। ठीक है, यहाँ पे अलिफ नून लिखा था, लेकिन आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि अलिफ और नून जहां जहां आता है वो हमेशा डुअल नहीं होता। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अच्छा। रहमान में अलिफ और नून आया है, कुरान में अलिफ नून आया है, इंसान में अलिफ नून आया है, बयान में अलिफ नून आया है, हुस्बान में अलिफ नून आया है। तो ये सब डुअल नहीं है, लेकिन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो अलिफ है। तो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि ये अलिफ जो है ना, ये इम्पोर्टेंट लेटर है। अलिफ इज इम्पोर्टेंट लेटर, और ये चेंज भी हो जाती है, ये सर, चेंज हो जाती इसको हम इसको हम कहते हैं अलिफुल इस्नैन। है। बिल्कुल, अलिफ तस्निया या असनैन, अलिफुल असनैन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अलिफ है, खास अलिफ है होता है, इसको हम कहते हैं डुअल का अलिफ। ठीक है, तो ये डुअल डॉक्टर का। साहब जो इससे पहले अशम्स वल कमरो कमरो में हुस्बान, तो ये अलफ जो है ये ड्यूअल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے انسان میں آیا ہے یہ بھی ڈویل اور نہیں ہے. ایک بات اور بھی بتاؤں، یہ جو سمجھ آ رہی ہے دیکھنے سے، وہ یہ کہ جو انسان کا حسبان کا جو الف ہے وہ ملا ہوا ہے، اور یہ والے الف جو ہے یہ الگ سے لکھے ہوئے ہیں، جیسے آن جو ہے نا، جیسے دال کے بعد الف الگ سے لکھا ہوا ہے، یہ ہاں وجہ ہے لیکن کیا؟ لیکن لیکن یہ ضروری کوئی نہیں۔ رول نہیں ہے. یہ اچھا دیکھیے یہ اچھا، بھی ملا ہوا ہے، ہاں یہ ملا ہوا ہے، ہاں، تو یہ کیونکہ باقی رول نہیں سب ہے. کو نہیں جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ یو نیڈ سم پریکٹس. ہوں، آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی کہ آپ سمجھ جائیں. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ناؤن کو پہچان لیں. اب مثال کے طور پہ یہ جتنے جتنے بھی ہیں اس میں ال لگے ہوئے ہیں، آپ یہ غور کریں سب کے اندر ہاں ال. تو یہ جو الف ہے نا، یہ ہوں، ڈیفائن کرتا ہے کہ جو سیکنڈ الف ہے وہ ڈویل کا نہیں ہے، ال صحیح۔ انسان. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو جیسے آپ آ، دو مثال کے طور پہ آ، آ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کتاب، کتاب کا جی سر، مطلب کیا ہے؟ ایک کتاب. اور کتاب کا دو مطلب دو ہیں. کتاب کا مطلب کتاب، ایک کتاب ہے سر، کتاب. اگر دو ال آ جائے تو خاص کتاب، نہیں ورنہ کتاب۔ الکتاب ایک کتاب، ایک خاص کتاب. ٹھیک ہے نا. اور دو کتابوں کو کیا کہیں گے؟ ہاں، کتابانی. کتابانی، اب اس کے پہلے آپ ال لگائیں. الکتابانی۔ الکتابانی. کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ لفظ الکتاب آنے؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو آپ نے ایک رول سیکھ لیا کہ ڈویل سے پہلے ال نہیں لگے گی، جبکہ سنگولر سے پہلے ال لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ رول یہ بھی سمجھ لیں. اور میں نے بتایا کہ ڈویل امر میں بھی آتا ہے، ڈویل ماضی میں بھی آتا ہے، ڈویل جو ہے مضارع میں بھی آتا ہے، یعنی ڈفرینٹ صیغے میں. ابھی ہم لوگوں نے پڑھے نہیں ہے، لیکن آپ کو چھوٹی سی میں گرامر بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ڈویل ہے. الکلمات آ، چلے. ڈول سے پہلے ال نہیں لگتا ڈویل ہے۔ سے پہلے کبھی بھی نہیں آتا. ہاں یہ ایک مزے کی بات ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ الکتابان، کتابان سنگولر سے پہلے آئے گا ہمیشہ ال، یعنی یہاں پہ ارض ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر تو بہت سارے آئے ہیں نا. چلے دیکھتے ہیں اس میں کوئی ڈویل آیا ہے. یہ آیا ہے ڈویل. مغربینی، ہاں، اس میں مشرقینی۔ ال لگا ہوا ہے. سر وہ اگر ہمیں سر کہنا ہوگا مبتدا خبر میں کہ دو آدمی بیٹھے ہیں یا دو ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو اس وقت ال آئے گا ضرور. نہیں یہ میں نہیں ابھی بتا رہا ہوں. میں سنگولر کی بات بتا رہا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ال لگا ہے، اور اس کی میں ریزننگ بتا رہا ہوں آپ کو ہاں جی کہ سر۔ یہاں پر ریزننگ یہاں پر ہونا چاہیے مشرقان. مشرق کی ڈویل کیا ہے؟ مشرقان. اور مغرب کی ڈویل کیا ہے؟ مغربان. آپ کو پرانا سبق یاد ہے کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہاں، اعراب بالحرکات اور اعراب بالحروف. ٹھیک ہے. جی جی، اب اس میں یا آپ لگا جاتا آپ ہے۔ صرف ایک کہیں، سپوز کریں مشرق میں کہنا چاہتا ہوں، تو آپ کیسے بنائیں گی؟ مضاف مضاف الیہ، یعنی دو دو جسے کہتے ہیں نا جو ایگریمنٹ دو ناؤن کا. ایک ناؤن ہے رب، ایک ناؤن ہے مشرق. تو آپ کہیں گے رب المشرق یا رب المشرقی. ٹھیک ہے. اب آگے المشرقان اگر لگاؤ تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ اس کا ہوگا رب المشرقانی، لیکن وہ غلط ہوگا. جو تثنیہ کا الف ہے وہ چینج ہو گیا یا ہے یا میں. یا میں، ہاں، یا میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چھوٹا سا رول آپ دیکھیں کہ مشرقان چینج ہو گیا ہے مشرقین میں. اب یہ جو زبر لگا ہوا ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے وقت تھوڑا سا اس زبر کو کاؤنٹ نہیں کرتے. یہ فتحہ جو ہے نا قاف کے اوپر جو لگی ہوئی، یہ امپورٹنٹ ہے. مشرقین، قین. تو قین نہیں ہے، یا
ये नहीं है, ये कैन है, ये इस पर ये फतहा भी है है। सर, इसकी जी, वजह ये भी है कि वो जो यालीन होता है उससे पहले हरफ पे जबर आता है, साकिन से पहले, यानी या वेरी गुड, साकिन और वाव वेरी साकिन गुड। से पहले जबर आता है, तो वो यालीन होता है, इसलिए ये आइन करके बन जाता है। चले चले, अब जैसे आप बताएं कि आलम की जमा क्या है? आ, आलम की जगह पर आलमून, आलमीन, उससे उससे पहले रब लगाएं। रब्बुल आलमीन, शुक्र भी कर दें उससे पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। ठीक है ना? रब्बिल आलमीन। ठीक है, समझ में आ गई ना? अब हम्म, अगर आप ये कहना चाहें कि हम्म, अ, 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 हरम की जमा बताएं। हरमैन, हरमान। हरमान, सही, हरम की हरमान, जमा हरमान होनी चाहिए ना? अब ठीक है। आप खादिम लगाएं उससे पहले, खादिमुल हरमान सही है? हाँ, नहीं सही, खादिमुल हरमैन। खादिमुल हरमैन। हरमैन, समझ में आ गया ना? यहाँ पर है मरजा, मरजा वर्ब है, और उसके बाद एक लफ्ज आ रहा है बहरान। बहरान बहर की जमा है, बहर का मतलब होता है समंदर, बहरान का मतलब है दो, दो समंदर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बहरैन, यानी ड्वेल। ठीक है ना? तो अब आपको ये रूल एक समझ में आ गया कि जो नाउन होता है उसमें अलिफ तस्नीये का तो आता है, लेकिन अगर ये मुदाफिले के सूरत में आए, या यहाँ पर ये मुदाफिले है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये शाह साहब बता सकते हैं हमें, क्योंकि वो अरबी के माहिर हैं इस वक्त। बताइए शाह साहब, ये जो है ये मुदाफिले है या नहीं है? मरजल बहरैन, जैसे रब्बुल मशरिकैन है, तो मरजल बहरैन ये क्या है? होना तो चाहिए सर। जी मदाफिल है ना, इसलिए मजरूर है ये। अच्छा, हम्म, ये जो बहरा, है सही। तो फेल और फाइल। हाँ जी, हाँ, फेल और ये फाइल फेल है। होगा। ये फेल है, तो ये तो फिर मंसूब होगा ना, बहरैन ही। अब बताया ना आपने सही। जी हाँ जी सॉरी देखें, वो ये बच्चों के साथ ये बैठा हुआ छोटी था। छोटी, हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मतलब देखे ना, ये थे। देखें, नाउन के साथ जब आता है, ये नाउन था, खादिमुल हरमैन, रब्बुल मशरिकैन, ये दोनों नाउन थे ना, लेकिन फेल के साथ जब आता है तो ये मंसूब होता है। तो पॉइंट ये है कि ये जब मंसूब होता है तब भी या बन जाता है, अलिफ जो है या बन जाता है। ठीक है? तो ये मैं आपको, और मैं बताता हूँ इसके अंदर, कुल्लू जुल जलाली वल इकराम, अ, ये है अय्यु हस सकलान, सकलान। सकलान जो है, क्या मतलब है? कि दो भारी चीजें। दो बार। तो ये ड्वेल है ना? इसमें अलिफ लगा हुआ है ड्वेल का, तो सकलान ड्वेल है। लेकिन आपने नाम सुना होगा सकलैन, नाम सुना है ना आपने? जी सर, सुने हैं हम। सकलैन, तो वो उसके मीनिंग तो सेम है, मीनिंग सेम है, दो। तो सकलैन जो है वो नाम जो है वो अजीम शख्सियात के नाम पे रखा जाता है, कि दो अजीम शख्सियात, यानी जो भारी शख्सियात हैं, मिसाल के तौर पे इमाम हसन और हुसैन फॉर एग्जाम्पल। तो सकलैन क्यों कहते हैं? कि उससे पहले कहते हैं, जैसे कह सकते हैं कि अ, अ, जैसे हम कहते हैं जुल्करनैन। हाँ, सकलैन से पहले यानी कुछ आना चाहिए, तब सकलैन बनेगा, अदरवाइज सकलान होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे
مروجہ یہی ہے کہ ثقلین. دراصل دراصل جو لفظ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آنا چاہیے. مثال کے طور پہ عبد الثقلین، تو عبد الثقلین نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبد ہم صرف اللہ کی خصوصیات کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، اور وہ چیز ہم بتا کے پھر ہم اپنا جو ہے سبق ختم کریں گے. اور وہ چیزیں آسان ہیں، تو آسان چیزیں جو ہیں وہ جلدی جلدی آپ پڑھ لیں گی. تو اب ہم نے پڑھے تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ مفرد ہوتا ہے، واحد، تثنیہ. ہم نے کلیکٹیو ناؤن بھی دیکھے، ہم نے کلیکٹیو ناؤن کی جمع بھی دیکھی کیسے بنتی ہے، اور اس سے سنگولر کیسے بنتے ہیں. یہ سنا، مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ طالبہ کی جمع ہمیشہ بنے گی طالبات، ٹھیک ہے، یا مسلمہ کی جمع ہمیشہ بنے گی مسلمات. اور طالب کی جمع جو ہے وہ طلبہ بھی بن سکتی ہے، ہو سکتی ہے، طلاب بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ سیکھا کہ جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم ورسز مکسر یا بروکن پلورل. بروکن پلورل کا ہے، تو یہ بڑا آسان رول ہے کہ جس کے آگے اب سیارہ لگی ہے تو اس میں سیارہ میں تا ہے تو سیارات بن جائے گی. اور پھر دوسرا ہم نے تثنیہ سیکھا. تثنیہ میں ہم نے سیکھا کہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب ایک بات جو ہے وہ کریکٹ کر لیں، وہ غالباً میں نے غلط بتا دی تھی آپ کو کہ ال نہیں لگ سکتا، ال تثنیے میں بھی لگ سکتا ہے. جیسے القلمان از آلسو کریکٹ، الکتابان کریکٹ، لیکن جب مضاف ہوگا نا تب یہ ال ڈراپ ہو جائے گا. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ مضاف جو ہے نا، جیسے آپ کہیں گے کتاب اللہ، تو الکتاب اللہ نہیں کہہ سکتی، آپ کہیں گے کتاب اللہ ہی. تو اس میں الکتابان اللہ اگر آپ کہنا چاہیں، مثال کے طور پہ انجیل والقرآن، یہ دونوں قرآن دونوں اللہ تعالیٰ کے، تو آپ کہیں گے کتاب اللہ، اور یہ نون بھی ڈراپ ہو جائے گا. اس نون کو کہتے ہیں نون اعرابی. یہ جو ہے نا نون، یہ نون اعرابی کہلاتا ہے. اور یہ جو الف ہے یہ الف تثنیے کا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ الف چینج ہوتا ہے ڈویل میں. جب ڈویل چینج ہوتا ہے، جیسے ہم نے بحرین یا اور بھی ہم نے حرمین بتایا تھا. اچھا، اب ساؤنڈ پلورل، بروکن پلورل ہم نے بتا دیا آپ کو. جمع سالم یہ آسان ہے، آپ کو پتا ہے کہ مومن کی جمع مومنون، مسلم کی جمع مسلمون، اینڈ سو آن. صابر کی جمع صابرون. اور یہ جو جمع مؤنث سالم ہے اس کو بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مسلمہ کی جو پلورل ہے وہ بڑی آرام سے آپ بنا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہاں پر ایک بات اور بتائیے گا کہ یہ سورہ رحمان میں جو ہر جگہ آ رہا ہے نا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو تُكَذِّبَانِ آ رہا ہے، تو اس اوپر والی یعنی اس کی جو باقی جو حروف ہیں اس میں کیا دو چیزوں کی وجہ سے یہ آ رہا ہے تُكَذِّبَانِ؟ جی ہاں، ہر جگہ تُكَذِّبَانِ ہی آ رہا ہے. تکذبان یعنی تم دونوں. تو تم دونوں کون ہو؟ تو پہلے یہ تو ہم نے دو وہ دیکھی تھی، حضرت آدم اور حضرت حوا کی بات، وہ دونوں تھے. جی تو اب ہاں تو حضرت جب رسول اللہ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نہ جنت میں تھے اور نہ دو تھے، مور دین ٹو تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کذبان کس کے لیے، دو کون لوگ ہیں؟ ہاں یہی کسی کو پوچھنے پتا ہے بھائی اس کا جواب؟ وہ کن دو لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ایک تو ہم ہیں انسان، دوسرے کون ہیں؟ جن ہے کیا پھر؟ شاید جنات ہوں گے، لیکن دو یہی لوگ ہیں. پوچھیں گے. تو یہ انسان اور جنوں کو وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہاں اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. مفسرین بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کا انتقال ہو گیا وہ دوسرا گروپ ہے، جو زندہ ہیں وہ دوسرا گروپ ہے. بعض لوگ جن کہتے ہیں، لیکن
रूल आप ये समझ लें कि दो दो लोग हैं ये, यानी दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं। यू आर राइट, वेरी गुड पॉइंट। तो एक के लिए नहीं मुखातिब हो रहा है, तो एक के लिए होता है। कुरान शरीफ ने एक को भी मुखातिब किया है, इंसान। सूरह इंसान है, गालिबन नाम ही उसका सूरह इंसान है। तो उसमें इंसान तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन बहरहाल एक आदमी को भी मुखातिब किया है कुरान शरीफ। अच्छा जनाब, जमा तकसीर आपको समझ में आ गई कि रसूल की जमा रसुल, रजुल की, ये बहुत सारे पैटर्न है। इसके पैटर्न आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये होता है ना कि आप इसको कहते हैं वजन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वजन कहते हैं। वजन का मतलब ये होता है कि एक बाट होता है, उसको वजन कहते हैं। एक सेर इधर रखें तो आलू जितने रखेंगे, 4 आलू या 6 आलू, तो या 8 आलू, वो एक सेर के जब बराबर होते हैं तो उसको वजन कहते हैं। सही। सेर में भी वजन होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी पंखड़ी। एक गुलाब की सी है। तो ये हबाब, शराब, शबाब, गुलाब, हम वजन है ना। तो बस ये इसी को वजन कहते हैं। ग्रामर वालों ने बड़ी मुश्किल मुश्किल चीजें बना रखी हैं, तो मैं तो आसान चीजों से बताता हूँ कि आप समझ लें। मुझे ये याद नहीं है सारे वजन, लेकिन अगर आप ये कहें कि शैतान का क्या वजन है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लफ्ज पढ़ना और समझना, इसका मीनिंग इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये ग्रामर वाले अपनी जाने कि क्या क्या वजन होते हैं। लेकिन इसको कहते हैं इल्म सर्फ। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, चूंकि आप लोग यहाँ पढ़ने आई हैं, तो इसको कहते हैं इल्म सर्फ। सर्फ का मतलब होता है डिक्लेंशन ऑफ नाउन, और नहव का मतलब होता है ग्रामर, कि ये जुमला इसमें ये कैसे बना, इसमें फाइल कौन है, मफूल कौन है। लेकिन वो फाइल डुअल हो सकता है ज्यादा, तो उसे कहते हैं जैसे अखा, अखवान, इखवा, ये सारा सर्फ कहलाता है। ये वर्ब में भी हो सकता है, इम्पेरेटिव में भी हो सकता है, सब में, इसको सबको सर्फ कहते हैं। बहरहाल आप वजन समझ गई, दैट इज मोर देन गुड फॉर। अब आप ये बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। तो प्रोनाउन प्रोनाउन पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो हम प्रोनाउन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? क्योंकि ये इस बुक को ही फॉलो कर लें तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये बुक मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के। तो हम लोग प्रोनाउन पढ़ लेंगे, और मैं कुरान शरीफ ही खोलूंगा, जो मेरा तरीका है, और कुरान शरीफ से आप लोगों को प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर लें आप लोग, और मुझे बताएं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। और कुछ प्रोनाउन तो हम लोग पढ़ते रहे हैं कि हाँ क्यों करते हैं, हु क्यों करते हैं, लेकिन मजीद भी हम क्या, इसके अंदर डिटेल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं ना, आपको जानने की जरूरत है कि इनको ज़माइर मुनफसला क्यों कहते हैं, ज़माइर मुत्तसिला क्यों कहते हैं। ये सब ग्रामर वाले जान रहे, इनका काम है। आपका मकसद ये है कि जब आप कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, तो उसमें आप उसका मीनिंग आप लोग देख सकते हैं, उसका मीनिंग बता सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर कुरान शरीफ को ट्रांसलेट करने की सलाहियत आप में आ जाती है, तो इसका मतलब है, और समझ जाती हैं आप कि भाई ये इसका मतलब ये होता है, मफहूम समझ में आ जाता है, तो दैट्स गुड एनफ फॉर यू। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान शरीफ पढ़ने, समझने और इसको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि जो कुछ पढ़ा है उसको कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब ये टाइमिंग चेंज कर दी है आपने? मैंने नहीं की, ये पाकिस्तान और इंडिया से रिक्वेस्ट आई थी कि मगरिब का वक्त वहां पे 8:30 बजे हो जाता है, और मैं पूछना चाहता हूँ कि मगरिब का वक्त अब क्या है वहां पर। 6 बजे। ये टाइमिंग अच्छा, ठीक है 8:30, या ठीक नहीं है? ठीक है फिर, ठीक है। ठीक है, चलें, तो इसी इसी टाइम पे हम रखेंगे अगली अच्छा, बार। ये 8:30 का टाइम? मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा टाइम हो जाए, मैं आधा घंटा वेट करता रहूँ ऐसे ही। ओ आई एम सॉरी। हाँ। चले, अच्छा, चले, चलिए, कोई बात नहीं, पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब।